ایران کو آج شدید دھچکا لگا ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا ایران کی فضائیہ اور بحریہ کو ختم کر دیا گیا۔ واضح کیا کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت جلد شروع کی جائے گی۔ ایران پر امریکی جارحیت جاری، شیراز اور قم میں دھماکے، پاسداران انقلاب کا جوابی وار بھی جاری۔ امریکہ کا ایران پر حملوں میں شدت لانے کا اعلان، B-2 بمبار طیارہ مشرق وسطی روانہ کر دیا۔ 5000 اضافی فوجی بھی مشرق وسطی میں تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ہزاروں مائکرو انٹرسیپٹرز ڈرونز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ قطر کا عوامی تحفظ کے لیے کچھ علاقوں کو عارضی طور پر خالی کرنے کا اعلان۔ اور کراچی کے علاقے لانڈھی اور کورنگی میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 4 اور گہرائی 10 کلومیٹر زیر زمین ریکارڈ۔ علاقہ مکین گھروں سے باہر نکل آئے۔ امریکی صدر نے روس کی ایرانی یورینیم سے متعلق تجویز مسترد کر دی۔ روسی صدر نے 60% افزودہ یورینیم کو روس منتقل کرنے کی تجویز دی تھی۔ ایران پر امریکی جارحیت جاری، شیراز شہر میں دھماکے، پاسداران انقلاب کا جوابی وار، اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ لکی مروت میں خوارج کا بزدلانہ وار، پولیس پر IED حملہ، SHO سمیت 7 اہلکار شہید، شہداء کی نماز جنازہ ادا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی سیکیورٹی فورسز نے 2 ڈرونز مار گرائے۔ اور کراچی کے علاقے لانڈھی اور کورنگی میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 4 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ۔ علاقہ مکین گھروں سے باہر نکل آئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی فورسز نے 2 ڈرونز مار گرائے۔ کسی فوجی یا دیگر تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق فتنہ الخوارج کے ڈرونز کو فورسز نے جدید تکنیک سے ناکارہ بنا دیا۔ افغان طالبان رجیم کے دعوے بے بنیاد، قابل تصدیق شواہد موجود نہیں۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردی کی ماسٹر پراکسی، کردار بے نقاب ہو گیا۔ دہشت گرد تنظیموں میں بھارتی حمایت یافتہ گروہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج شامل ہیں۔ امریکہ کا ایران پر بڑے حملے کا اعلان، B-2 بمبار طیارہ مشرق وسطی روانہ کر دیا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی B-2 بمبار بھی آپریشن ایپیک فیوری میں حصہ لے گا۔ طیارہ بھجوانے کا مقصد ایران سے خطرات کو کم کرنا ہے۔ 5000 اضافی فوجی بھی مشرق وسطی میں تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر حملوں میں زخمی ہوئے۔ نائب امریکی صدر کا دعویٰ، کہا ایران میں اس وقت افراتفری مچی ہوئی ہے۔ نائب امریکی صدر کا میناب اسکول حملے پر جواب دینے سے گریز۔ مسٹر ہیکسیت، ہم اور ہماری قیادت عوام میں ہے، آپ کے لیڈرز ایپسٹین آئی لینڈ میں ہیں۔ ایرانی لیڈرز کے روپوش ہونے کے دعوے، علی لاریجانی کا امریکی وزیر دفاع کو منہ توڑ جواب۔ امریکی وزیر جنگ کی گیدڑ بھبکیاں، ایران پر ایک بار پھر بڑے حملے کی دھمکی، کہا ایران کی قیادت انڈر گراؤنڈ ہو چکی، سپریم لیڈر زخمی ہیں۔ تہران کی میزائل انڈسٹری کو مکمل تباہ کر دیا، بہت جلد تمام دفاعی کمپنیز ختم کر دیں گے۔ جنگ کب ختم کرنی ہے فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ پیٹ ہیکسٹ کا CNN پر فیک نیوز چلانے کا الزام، ایران اب بھی بحری جہازوں پر حملوں کی صلاحیت رکھتا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین کا اعتراف۔ حالت جنگ میں بھی ایرانی قوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنا نہ بھولی۔ تہران سمیت ملک بھر میں یوم القدس کی بڑی ریلیاں، ایرانی صدر، وزیر خارجہ، مشیر قومی سلامتی، اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ اسرائیلی اور امریکی پرچم جلا کر نعرے بازی۔ ریلی کے دوران اسرائیلی حملے، میزائل کے ٹکڑے لگنے سے ایک شخص شہید۔ نہتے عوام پر بمباری اسرائیل کے خوف کی علامت۔ دشمن کو ایرانی قوم کی طاقت، ہمت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ امریکہ کا غرور ایران کے نشانے پر، امریکی بحری بیڑے پر کاری وار، بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے بڑا حملہ۔ ابراہم لنکن کو غیر فعال کرنے کا دعویٰ، امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو ایران کی سمندری حدود سے 340 کلومیٹر دور بحیرہ عمان میں نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے خلاف جنگ میں واشنگٹن کو ایک اور جھٹکا، عراق میں مزاحمتی تنظیم نے امریکہ کا فوجی طیارہ مار گرایا۔ سینٹ کام کی 6 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق۔ فرانسیسی فوج نے عراق میں مرنے والے فوجی کی تصویر جاری کر دی۔ فرانسیسی فوجی ایرانی ڈرون حملے میں ہلاک ہوا تھا۔ ایران کی اسرائیل پر بھی میزائلوں کی بوچھاڑ، 300 عمارتیں تباہ، 80 اسرائیلی زخمی۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف۔ دبئی کے وسطی علاقے میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے عمارت کو نقصان۔ عمان میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے 2 غیر ملکی ہلاک ہو گئے۔
मशरक़ी वस्ता में लगी जंग की आग बुझाने के लिए जतन। वजीर आजम के जद्दा में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए हर दम तैयार। बरादर मुल्क के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहने का अज़्म। दोनों ममालिक का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिश जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती हिमायत पर इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल का रस्मी लिबास के बजाय जंगी वर्दी में शिरकत करके बड़ा पैगाम। अफवाज पाकिस्तान का कॉम्बैट ड्रेस इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल। शायद रूस ईरान की मदद कर रहा है, इसके बावजूद ईरानी हुकूमत जल्द गिर जाएगी। तेहरान जल्द सरेंडर कर देगा। ट्रंप G7 ममालिक को तसल्लियां देने लगे। वीडियो लिंक के इजलास में दावा किया ईरान में हथियार डालने का ऐलान करने वाला भी कोई नहीं बचा। G7 ममालिक का जंग जल्द खत्म करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क टाइम्स पर तनकीद। कहा नाकाम अखबार देखे तो लगता है कि हम नहीं जीत रहे। आबनाए हुर्मुज की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाजों को काम का आगाज करना चाहिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के बयानात हकाइक से मुताबिकत नहीं रखते। अमेरिका और इसराइल की सफाकियात। ईरान पर एक और हमला। तेहरान और कर्ज में धमाके। शहरियार हमदान और बुशहर पर बमबारी। ऑयल डिपो में आग भड़क उठी। धुएं के बादल। सेहूनी फौज का ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। जांबाक अफराद की तादाद 1444 हो गई। 18,000 से ज्यादा जख्मी। हिलाल अहमर के मुताबिक 24,531 इमारतें तबाह हुई। वजीर आजम का बड़ा ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए फैसला किया। मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ पुरअज़्म। कहा खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। पाकिस्तान पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। सिफारती और मुआशी टीम की कोशिशों से मुनासिब मिकदार में तेल मुयस्सर है। मशरक़ी वस्ता में जंग। आलमी मईशत में भूचाल। इंटरनेशनल मार्केट में तेल का बहरान बरकरार। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से सप्लाई मुअत्तल। ब्रंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। अमरीकी क्रूड भी $95 में फरोख्त। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल सरगर्मियां अमलन ठप। 24 घंटों में एक भी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ अबूर नहीं कर सका। ईरान की जानिब से समुद्री माइंस बिछाने की इत्तलात पर तशवीश बढ़ गई। भारत के 23 टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ में फंस गए। मोदी सरकार की क्लियरेंस के लिए मिन्नतें। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारतीय वजीर खारजा का 2 बार ईरानी हम मनसब को टेलीफोन, फिर भी बात न बनी। लेबनान में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां। सेदा शहर पर बमबारी। 8 शहरी शहीद। वादी बका में बमबारी से मजीद 2 लेबनानी जान से गए। शहादतों की तादाद 773 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दौरा लेबनान। इसराइल और हिजबुल्लाह से जंग बंद करने का मुतालबा। लकी मरवत में ख्वारिज का बुज़दिलाना वार। पुलिस पर IED हमला। SHO समेत 7 अहलकार शहीद। शहदा की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत। दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। विफाकी वजीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का भी शहदा को खिराज अकीदत। कहा पाक फौज और पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। लकी मरवत में CTD का एक्शन। फितनल खवारिज के 6 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। असलहा, दस्ती बम और IED बरामद। IG खैबर पख्तूनख्वा का खवारिज का पीछा करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। शिमाली वजीरिस्तान में अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान तालिबान रजीम और फितना ख्वारिज के 4 ठिकाने मलियामेट। तंसीबात भी निशाना। काबुल में 313 कोर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। कंधार में दहशतगर्द कैंप्स, एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर। तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 663 हो गई। 887 जख्मी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक दुश्मन की 249 पोस्टें तबाह। 44 पर कब्जा। 224 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने मलिया मेट। पाक फिजाइया ने अफगान तालिबान रजीम के 70 ठिकानों को निशाना बनाया।
सिंध की सियासत में अहम मोड़, निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की। निहाल हाशमी की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिया खानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी लोग हैं, मिल बैठकर मसाइल को हल करेंगे, शरारत की सियासत नहीं करेंगे। कराची में मजीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर चलाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, नए रूट्स ईद से कबल शुरू किए जा रहे हैं। हैदराबाद, टंडोवाला यार्ड, सक्खर, शिकारपुर और खैरपुर में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला न थम सका। कोरंगी में टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। बाइक सवार जाबहक, जौहर मोड़ पर डंपर की गाड़ी और मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। नेशनल स्टेडियम पुल और माड़ीपुर में ट्रैफिक हादसात, 3 शहरी जान से गए, 4 जख्मी। रवा साल ट्रैफिक हादसात में जाबहक अफराद की तादाद 214 हो गई। पंजाब में सहूलत बाजारों से रिकॉर्ड खरीदारी करने पर आवाम को खैराज तहसीन। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की उम्दा इंतजामात पर इंतजामिया, पैराफोर्स और सुथरा पंजाब की टीम को शाबाश। कहा, रिलीफ सिर्फ एक नारा नहीं, अमली इकदाम नजर आने चाहिए। लाहौर में मजीद सहूलत बाजार लगाने की हिदायत। शाहीनों का पलट कर वार। दूसरे वनडे में बांग्लादेश को डीएलएस मेथड के तहत 128 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में 243 रन की ताकुब में बांग्लादेश की टीम 114 रन पर आउट। हारिस रऊफ के 3 शिकार, विकेट्स की सेंचुरी मुकम्मल। मास सदाकत की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 75 रन और 3 विकेट्स लेकर मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 275 रन बनाए थे। सीरीज का फैसला कुन वनडे इतवार को होगा। और गेम ऑफ जेंटलमैन दागदार, बांग्लादेशी कप्तान का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर वार। सलमान आगा को धोखे से रन आउट किया। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने गेंद उठाना चाहिए। मेहदी हसन मिराज ने लिपक कर गेंद विकेटों पर दे मारी। बैटर ने गुस्से में ग्लव्स और हेलमेट फेंक दिया। दोनों खिलाड़ियों में तू-तू मैं। बांग्लादेशी कप्तान ओछेपन पर तनकीद की जद में आ गए।